अब्दुल हक साहब अल्लाह दे खुशहाल की आमीन पे वन वही कि मुला सड़े स्तासु ख़ुश नहीं लो उसका मेवेले में प्लान के वजीर साहब दे खुदे दी कामयाब की दुमरा अमीन बमेले में आगा बल गारोशा व मौरिद ले मुलियान दी दचा ख़ुश दी वही कई बकनी बल बई अगब नहीं बल बई अगब नहीं बल बई खुदे दी दीन के अल्लाह ताला दे उलमा कमई ना दो उलमाओ निष्ठवाले यकीन तो खुदे वो कई कि दानन जरागलम अम्मा महसूस को क्या हस्ती बदल तनास का वो मुंतबेदा से पखंदा खंदा कतल नो अगन्ना तो अगर तकरीर में मुंगल खंदरा को खुदा खैर दुनिया ददगा से बेवफा दे कुरान की आयात दे उलमा नास की खलक़ल मौत वल हयाता और पसी हुए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला दी खलक़ल मौत वल हयाता दी की दा मर्ग मखके औ का जवन मर्ग दादल ते खलक़ल मौत वल हयात वली वेल अवल दा मर्ग मखके वली को ज़का che दा मर्ग यकीनी दे औ जवन दा गैर यकीनी मर्ग दा यकीनी दे जरूर बमरी और जन दा यकीनी देना नन बदलता नास्ते और सबाब नहीं अगर मदीने मनव्वरी और मुहद्दिस कि पकमजे के बागत दर्स वर्को पागज़े दर्स वर्को कि पकमजे के बा अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु दर्स वर्को अब्दुल्ला इब्न मसूद बफ़अग़ज़े के दर्स वर्को कि पकमजे के ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दर्स वर्को और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द दर्स जे कम्यो खाली से अब तो खुतले कि कमजे के ब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इअतिकाफ़ को और दाग़ मुबारक दे इअतिकाफ़ से कमजे हो आजी जन्नतुल रियाजुल टोल व रियाजुल जन्ना नो इमाम मालिक बिन आनस रहमतुल्लाह अलैह दबदलता दर्स द हदीस को ख्याल दे जमा खबर था आलिम बड़ी उछल से के दर्स वर को यो वखरागे दावेली उठी अल्लाह मदीना के ज़ो से गम या अल्लाह मदीना मनव्वरा के में मर्ग नसीब का या अल्लाह मदीना मनव्वरा के में खबर नसीब का मदीना मनव्वरा के कमा दी रहा फूल वही जन्नतुल बकी नुददी अर्जो दल तनास्तो अल्लाह दे ज़मनम द मदीने मनव्वरे नसीबो की उस बसशी उस ख्वार सबंदी कोरोना दो बुरोना दो सुरूदा खुशिया सियाराम तो रवान देना वली बड़ी लिखी सा वली मखी बड़ी लिखी तो दादिरी जमा दली कदा लगी शी सा हम दा खलु को दगा अदिरो के बखा खैदर क्या दाशेल बन कर तेज दा बन कर साहिब मुतवज्जो वालम दाजिबा खबर अखले तराला अब अचानक रागला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा सवाल करे हो या अल्लाह चिकम दे के जो दर्स को खुदाया पदगा खौशा के रात मरनम नसीब का ज़का हदीस वेली आजी क़ाल हद्दसना फुलान क़ाल हद्दसना फुलान
وقال حدثنا فلان وقال حدثنا صاحب هذا القبر داسې به محمد رسول الله تعالی سنو ځکه د دوی او د حضور علیہ السلام په مابین کې ثلاثیاتو بس درې واسطې وي خدای ویلي چې خدایا ما ته مرګ په مدینه منوره کې راکړي چې همدلته دفن شم یو ځل وخت راغی تکلیف شو کمزوری شو حج ته ضرور شو حجونه مخکې م کړي وو بعض علما وایي چې نوي کړي همدغه اخري حج نه مخکې م کړي وو خو یو ځل یې وویلې چې یا الله حج ته مې زړه کېږي چې یو نفلي حج وکړم څه وکړم نفلي حج دا سوال یې وکړ و ځان سره سوچ کوي چې نفلي حج ته خو ځم خو هغه وخت کې خو موټرې او جازونه نه وو که نه په اوښانو په خچرو بتله نو د مکې نه مدینې منورې ته به څو ورځې مزل و نو دی په یره کې شو که زه لاړ شم لاره کې مړ شم ما ته څه پته لګي یا هلته په مکه معظمه کې مړ شم یا واپسۍ کې مړ شم نو دا سعادت نه به محروم پاتې شم هلته هم سعادت اوس به تاسو وایئ چې مکه کې سعادت نه و دا هم یو عجیبه خبره ده یو ځل د دوو علماو لانجه وه یو ویلې مکه بهتره ده بل ویل مکه مدینه بهتره ده یوې ډلې ویل هغه به ورته دلایل پیش کړه د مکې متعلق اوچت دلایلو چې هغه نور عالم به ورته پیش کړه د مدینې د افضلیت په باره کې د هغه دلایل به اوچتو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پې راغی چې راغی ویل څه کې مسله روانه ده وی زه ویم چې مکه معظمه بهتره ده وی په کوم دلیل وی دا دلیل دا دلیل دا دلیل صفا ده پکې مروه ده پکې حتیم ده پکې باب رحمت میزاب رحمت ده پکې صفا و مروه ده آب زمزم ده مقام ابراهیم ده او عرفات ده مینا ده مزدلفه ده دا ټول یو ټیک شو ستا څه دلیل دی زه ویم چې هلته حضور علیه السلام دی او مقدار نو امام ابو حنیفه ورته ډېره ښه فیصله واوروله ستاسو به م خوښه شي هغه ورته ویلې چې محمد رسول الله په مکه کې نو مکه بهتره وه او کله چې مدینې ته لاړه نو مدینه بهتره شوه کد مدینی نہ بدر تراغے نو بدر بہتر شو کد بدر نہ احد تراغے نو احد بہتر شو چکم دے کی دا محمد رسول اللہ مبارک قدم ندنو آغاز بہتر دے سبحان اللہ ہوئے لیکن شاہ ولی اللہ ہوئی وی مدینہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ هغه لیکلي دي چې مکه معظمه بهتره ده او مدینه منوره بهتره ده مکه د زاهدانو ځای دی او مدینه د عاشقانو ځای دی سبحان الله سبحان الله ستاسو زاهدي خوښه ده که عشق وای په ایمان د هلکان خو ډېر خطري غوندې ماته ښکاري عشق خدے کا زہد خدے اوس ته به وایې چې زاهد څه ته وایي زاهد هغه ته وایي چې عبادتونه کوي او عشق خو تاسو پېژنئ که نه خدای هم د صحیح عاشقان د خپل ذات او د محمد رسول الله وګرځوي دنیا عشق مه کوئ دنیا پاتې ده ګوره امام مالک ته ویلے اس بس کوم دا سعادت رانا پاتی نشی پا دی سوچ کے دے چھے دے نا پتا ماتا ولگی چھے دما سمر عمر پاتی دے کال میں
پاتې دی، میاشتې پاتې ده، 2 کاله پاتې دي، 3 کاله پاتې دي، که 4 کاله پاتې دي، که 1 ورځ پاتې ده، چې دا معلومات ما ته حاصل شي. وده شو په خوب کې جناب محمد رسول الله ولید صلی الله علیه وسلم. هغه چې ولید داسې ویل امام مالک څنګه ورخطا یې؟ ویل قربان خدای چې ولیدي یو خبرې ته مې ډېر سودا وه، مال چې تاسو وګورم او زما سودا وموندي. وایي څه؟ ویل جي دې نفلي حج ته مې زړه شوی، خو ما له پته نه لګي او سعادت مې دا غوښتی د الله نه چې ستا په خوا کې زه وفات شم، جنت البقیع کې ښخ شم. 10 زره صحابه پکې دي، حضرت عثمان پکې دی، حضرت عائشه پکې ده، حضرت حسن پکې دی، نور لوی لوی جید صحابه کرام پکې دي. نو مال چې زم پکې دلته دفن شو. نو ما پورې ستا د دې سوال څه تعلق دی؟ ما پورې ویلې چې زما عمر څومره پاتې دی؟ چاته ویلې؟ ټول وایي چاته؟ محمد رسول الله ته وایي زما عمر څومره پاتې دی چې ما ته خپل عمر وښیه. حضور مبارک ورته مسکی شو او دا 15 ګوتې ورته داسې ونیولې، څو 15 واړې داسې ورته ونیولې، خو مسکی شو، په خوله یې ورته څه ونه وی، اشارتن یې ورته داسې کړه. چې د خوب راویښ شو، د علماو کمیټې سهار وغوښته، کېناستل علما، ویلې ما دغسې خوب ولیده، سردار کونین نه مې تپوس وکړه، هغه راته 15 ګوتې داسې ونیولې، مبارک په خوله څه نه دي ویلې، خو داسې کړه راته. علما ویلې 15 کاله به وي. ابل ورته ویلې تا ته څه پته ده که 15 میاشتې؟ ابل عالم ورته وایي که دا 15 هفتې، ابل ورته وایي که دا 15 ورځې، ابل ورته وایي که دا 15 ساعته ګنټې. نو بیا خبره مجهوله پاتې شوه. اوس څه چلو کړو؟ حضور دام نه دي ویلي چې دومره، خدا فقط دا مبارک ګوتې داسې نیولي، دا خو پته ونه لګېده. کېناستل، فیصله کوي، سوچ کې د مسجد قباء نه مخکې یو کلی و، هلته یو تابعي عالم اوسېده، حضرت علامه ابن سیرین رحمت الله علیه. هغه د دې خوبونو په تعبیر ډېر ښه پوهېده، صاحب د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پوهېده. اوس خو موږ خوب ګورو، قاضي صاحب خوب مې لیدلی، څنګه دله بیګا مې د خوب کې د ګوړې سټه په سر غونډه سټه مې په دې اوږه ایښې وه او هغې 20 زره وکړې. قاضي صاحب ورته وایي مبارک دې شه، نو زه څه چل وکړم؟ ما ته راشي، خوب مې لیدلی، جاز کې ګرځېدم، نو څه چل وشو؟ ته خو دلته راته ولاړې لکه ماما غوندې. اخو د خوب کوي، خوب کې حال دنیا راوی پرسیدم من از فرزانه، گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه. وی حال د دنیا تپوس میں وہ کچانا چی دا دنیا حال سنگلے، وی دا خوب دے. بس دا خوب مثال دے. امام مالک هغه ته ورغله، ابن سیرین ته 3 کسان تعین کړه چې تاسو ورشئ، خو امام مالک رحمت الله علیه ورته ویل چې ته ورته ونه وې، تاسو به 3 واړه دا حل ورته نه وایي چې دا خوب امام مالک لیدلی، دا به ورته نه وایي. ویل ښه. چې لاړل 3 واړه ابن سیرین رحمت الله علیه ته ویل صاحب یو خوب چا لیدلی؟ وی څنګه خوب لیدلی؟ وی حضور علیه السلام ته ویلي چې زما څومره عمر پاتې دی. هغه مبارک ورته دا لاس دې خوا توجه غواړم، توجه دې خوا، توجه کوئ، خبرې نه. او هغه ورته دا لاسونه داسې نیولي 15 واړه ګوتې، خدای ورته نه دی ویلي چې دومره عمر دې پات
پاتې دی. اوس دې کې سودا ده تا ته موږ راولېږلو چې ته د دې څه تعبیر وباسي. هغه ته دا خوب چا لیدلی چا ورته ویلي لږ ایخ کښېنئ خدای او قرآن ته وګورئ داسې مړه ناست دی په خدای قسم که کرونا شته مه ریږئ. ناتم خوښ دی نو ته خو مې لږ پرېږدئ که نه لږ خو پرېږدئ چې د ګارو شاته خو ورسم که نه. زه به د نعت یو الله دې وبخي صادق صاحب رحمت الله علیه ابا مالا خبرو نعت پکې ووایه مالک صاحب لږ صبر وکړه چې زه پې خبره را برابره خو کم کړ. داسې زمونږ ثاني صاحب هم دی زه چې تقریر کوم وایي دا نعت ووایه نو ته خو مې پرېږده چې زه خو دې نعت ته خبره برابره کم کړ. اوس ابن سیرین ورته وایي چې دا خوب چا لیدلی هغه ورته ویلي موږ ته پته نه لګي راته یې ویلي چې ورته به ما نه ښیي وایي زه پوه شوم. ویلې څنګه ویلې په دغه وخت کې دا خوب هغه چا لیدلی چې هغه دا ضرورت شته چې ته بچي زه ګوره لږ مست غوندې ملایم نو ټوپونه واخلي دا په بل رقم ما ته توجه بیا نه کوي. دا زموږ مشران علما ښه خلک دي خدا یو ګوره لکل فن رجال دې کار دپاره موږ یو او تدریس دپاره علما دي. یو ځل مې تقریر کوو په صوابۍ کې صوابۍ نه دې خوا کالو خان هلته یوه ډېره غټه مدرسه وه چا د ستاربندۍ ته بولي ماښام نو زما مخکې د ماښام د مانځه پسې شیخ العرب والعجم استاذ المناظرین حضرت علامہ شیخ القرآن والحدیث مولانا حمداللہ جان صاحب د ډاګۍ رحمت الله علیه هغوی مبارک تقریر وکړو اخو جی بحر وکړه بحر الرائق بحر العلوم داسې تقریر یې وکړه چې هغه سبحان الله علم خو واسع و هغې نه وروستو هغه چې نو ما ویلې خدای چې زما د تقریر وخت راشي چې دی لاړ شي ځکه چې دی بیا سړي باندې تنقید هم نیسي خو هغه کې دا کار نه و خو خیر هغې روټۍ ته بوته زه یې کېنولم ما چې یو څو خبرې کولې خلکو را منډې کړې یو بل ته یې ویلي ملا دا دی وی ابقري کمزور یې په څه نه پوهېږم خدای مالې غر کا که زه څلور سوه کالم نور تېر کړم زه به د حضرت ډاګۍ باباجي رحمت الله علیه دې خنګونو ته مو نه رسم خو تاسو عواملو ستاسو خو دا چل خوښ دی نو ځکه مې درته ویلې مالې ګوره زه لږ په ټوپونو کېږم. توجه کنی مشران علما زمونږ د سر تاج دي که د تاڼې مولوي صاحب دی مبارک که مفتی قاسم مولانا شیخ الحدیث قاسم صاحب دا ټول علما زمونږ د سرونو تاج دي که نه دي جي موږ ته خلک بعضې خلک لږ نیسي کله کله دا بریلیان دي نه مړه موږ بریلیان پېژنو نه قسم په خدای که چې زما ټول استادان دا علماء دیوبند والا دي اصل خود دا دین هغوی خور کړی دی قسم په خدای دې ډاګې حمدالله جان مولانا صاحب الله دې عمر ورکي دا محترم صاحب رحمت الله علیه دا ټولې هستې وي او زمونږ د تقریرونو بېتاجه بادشاه چې و چې مونږ ته یې څه زده کړي وو هغه حضرت مولانا بجلیګر رحمت الله علیه که نه جي نو دې خوا توجه غواړم پرېږدئ دا خبرې چې دا پلان کې دا پلان کې تقریر اورئ بس دې خوا ګورئ نو ابن سیرین ورته ویل چې دا خوب چا لیدلی وایي موږ یې درته ښیو نه راته یې ویل هغه ویل زه در قربان دې پوه شومه ویل څنګه پوه شوې وایي دا خوب ډېر لوی سړي او نیک سړي لیدلی په دې وخت کې د الله جل جلاله په نیز مدینه منوره کې د امام مالک نه لوی سړی نشته
دا خوب غالبا خدای دې زما غاړه نه نیسي، غالبا دا خوب امام مالک لیدلی. ویل ټیک شو هغه لیدلی دی خو اوس ته د دې دا داسې څه ویلي دي؟ ویل هغه دا خبره نه ده چې دا 15 کاله دي او 15 میاشتې دي او 15 ګنټې دي او 15 هفتې دي او 15 نه ویل نو څه تعبیر دی؟ وایي هغه درته ویلي چې د 15 خبرو سوا د الله نه بل چاته پته نه لګي. د څو خبرو؟ اوس هغه خبرې کوم دي؟ ان الله عنده علم الساعه، د قیامت پته چاته لګي چې کله دی؟ ووایي پرون هم راته چا په بو کې ویلو دا هوا داسې قیمتي غوندې د قیامت خو نه دی مال دی دی مال اوس ډېړی کښې په بله ډېړی د سړي بچي خو جوړېږي نه. کوم ارامتوب دی چې تاسو کې مال نشته دی قیامت دی مال دا ابتدا ده. مزه داسې مالې درته سیګنل یې درکوي چې سمیږئ که نه غړم ماله وړئ. نو د قیامت پته سوا د الله نه بل چاته شته؟ ان الله عنده علم ورپسې وینزل الغیث، او دا پته هم نه لګېږي چې باران به کله کېږي. که تاسو وایئ ولې موبایل کې وایي او په اخبار کې هم لیکلي داسې ویلي چې یقیني به کېږي. څنګه وایي؟ امکان دی ډیر شوي دي چې لیکلي دي او په بل سبا تک شین اسماني ډېرې لیکلي دي چې بله ورځ باندې اسمان شیني باران شروع شي. فضل حق ګورنرو څوک دا ډېر تیز سړی و قادسي د زوی واده یو دا دغه یې راوغوښتل دا موسمیات والا محکم وایي کښېنئ وایي د زوی واده مې دی پخوا به دا چوټیانې د جمعې وي اتوار پکې نه و. ویلې جمعې ته واده دی تاسو وګورئ د باران ویلې جي په دې ورځ باندې خو به اسمان تک شي په هغه ورځ خدای باران شروع کړ. نو هغه درې واړې چې غوښتې ویلې ورشئ او درې واړه راولې چې درې هغه ډېر تیز و. ویلې یو په قصه خانه کې ځوړند کوي، یو په دې فردوس کې ځوړند کوي او بل د اشنغرۍ په چوک ځوړند کوي. یو سوات ته تښتېدلی او بل کوات ته تښتېدلی و ځان یې پټ کړ او یو ورته راغی ویله جي خفه کېږم موږ ته والله که دا پته لګي وایي نو ناست څلی وایي تاسو کېنولي وو که نه. ګوره دا خبره به نه کوې چې باران یقیني به نه یقین به په چا کې په چا به کې په الله. وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، او دا پتم چاته نه لګي چې د دې علم الله سره دی چې د دې زنانه په خېټه نس هلک دی او که جینې. تاسو سوئ چې ډاکټران یې معلوموي ټیک شو معلوموي ځه معلومي دا ورته پته لګي چې دا به په سترګو ړوند دي او که بینا وي. دا ورته پته لګي چې دا به تک توري او که تک سپین وي. دا ورته پته لګي چې دی به صالح او که ناصالحه وي. دا ورته پته لګي چې دی به په سر ګنجې همداسې ګنجي ته تاسو څه وایي پک دی که څه بلا ورته وایي دا به داسې او که ویښته وي. دا پته خو الله ته ده د نیکۍ او د بدۍ چا ته پته ده؟ جواب راکړئ تاسو الله نه منئ چې څوک الله منئ ووایي چې الله ته ووایي چې الله ته او چې څوک نه منئ خدای هم داسې چپ کړه چې په عمر درنه خبره وانه ورو. ټول ووایي چې دا چا ته ووایي چا ته الله یادوئ. خدای مې دې قسم چې الله یاد نه کوي تاسو مړئ او تر عمره به مړه پراته یي. هغه سړی ژوندی دی چې څوک ټول ووایي الله یادوي. ویعلم ما څو شو څلورم ماذا تکسب غدا، دا پتم چاته نه لګي. اوس ته به ساروی زه ځمه پېښور ته او کلاره کې جلوس راووتو یا باران شي سیلاونه راشي یا ستا کلي کې څوک مړ شي او تا هغه جنازې ته پاتې شي یا سار روانې د جومات نه کور ته ولېږي خپې باندې دې څه چلو شي. دا پته چاته نه لګي دا به وایي سبا داسې کوم بیا به نه ځي
دا پتم نه لګي. اخر کې وما تدري نفس بأي أرض تموت، وای دا پتم چاته نه لګي چې زما کوم دی او کله مرم. دا پته چاته لګي؟ وای ایو سړی ډېر غټ شوی و. څنګه شوی و؟ ډېر غټ شوی و. په دې حکیمانو ګرځېده خو چا د غټوالي علاج نشو کولی. یو هوښیار حکیم ته ورغی، هغه ورته وویل چې ته راکړه دا نبض. چې وایي که ته ویلې دوایي به درکړم خو لږه. ویلې ولې؟ ویلې داسې چل دی چې 28مه ورځ هسې ته مرې، 27 ورځې ژوندی، بس د 26 ورځو به درکړم او یو به دې د کشمکش د مرګ او په بله ورځ به بوک راوښتې بردار وکړو مړ به یې. هغه ورته ها ویلې بس دا خبره ده. ویلې دوایي دې مړه کړه پاتې شوه. بس لاړو چې 28مه ورځ راتله نو د ماچسو ډکې ته یې جوړ و. قسم په خدای چې د ماچسو ډکې ته یې جوړ و. جی او که نه مقاصد ګوره قاضي صاحب ته هم دا پته داسې ډکې ته یې جوړ چې 28مه راغله نو 28مه ورځ خو سم ړپېده چې اوس به اسرائیل راځي، اوس به راځي، اوس به رانه ټکسه وباسي، اوس به کښېني. اسمه نو شو 28مه ورځ 29مه چې دا 30مه شوه سره د لرګي روان شو چې خدای دې غرقه په ما خو دې تباه و برباد دې کړم. په ډېرو عبادتونو مې سټه ووته چې ورغله ویل حکیمه بې مرګه دې نه پرېږدم. وایي ولې؟ وایي خدای دې غرقه، تا خو زه غرق کړم. وایي ښه شوې که نه؟ ته وګوره څنګه نریټ چې چوډکې شوي. مخکې به د 11 ګزو نه یو پرتوګ کېده، اوس دې 2 ګزو نه پرتوګ. نظر یې تباه کړم. وایي تباه بله دې لاره نه وه چې دا د مرګ خبره ستا زړه ته ما نه وې غورځولې، ته وړوکې کېدې نه. سوچ پیدا شي. زما عزیزانو مرګ دا زمونږ راتلونکی هسې مې دا خبره د مرګ دې دپاره چې زمونږ حاجي صادق صاحب او زمونږ د قاضي صاحب محترم د لارې د مړي ژوندي مرګلې هغه لاړو، خو الحمدلله چې د هغه نه بچي ښه صالح پاتې دي که نه دي؟ دا خدای پاک دا دین هسې نه پرېږدي. امام ابو حنیفه مړ شو، وفات شو، په هغه ورځ الله تعالی امام شافعي پیدا کړ. د دین کار خدای پاک هسې نه پرېږدي. نو الله دې ستاسو دا ناسته قبول او منظوره کړي. مين پې وایي یا تور ښکلي زلفان چې لري، تور ښکلي زلفان چې لري، ښکلی مو نبي عربي، ښکلی مو نه 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 دا چل نه. لږ رانږدې شئ، لږ رانږدې شئ چې نعتونه را باندې وایي چې زه تاسو داسې وچوم چې اختر راځي چې انشاءالله نورم خوشحاله وي. په مینه به یې وایي به که نه؟ په محبت به یې وایي که نه؟ تور ښکلي زلفان چې لري، محبوب علیه السلام ته وایي تور ښکلي زلفان چې لري، ښکلی مو نبي عربي، ښکلی مو نبي عربي. ګارو شاوالاو نن بم پته ولګي چې څوک د محمد رسول الله عاشقانې او د هغې د زلفو مبارکو عاشقانې وایي په مینه تور ښکلي زلفان تور ښکلي زلفان ښکلی مو نبي عربي ښکلی او څومره چې دنیا کې خوبانه یادې د کمال خاوندانه
शपौरज लग्या दी कवी वसफ द रुखसार द जानाना वसफ द रुखसार द जानाना मखदन वर पशान चेलरे मखदन वर पशान लटफ मीना मीना वे तोर खुली जुल्फान चेलरे तोर खुली जुल्फान खोले मो यार लग जोर वर के तोर तोर खुली जुल्फान देखो न खुद टोल सुम मुनबुक मुन्नास दे वक़्ते मात माँ बांधे चल के दिसके इधे आसे ज़मुन आसे जब ख़ुज़ी चित मात दत्ता ज़मुन जब ख़ारशी आवाज़ राउ बासे तोर खुली जुल्फान तोर खुली जुल्फान चीलरी खुले मो यारी गार सिद्दीक़ अकबर बल फारूक़ अज़म दे उमरा सुभान अल्लाह अहुबल कांद हया दे उस्मान शेर खुदा अली हैदरा शेर खुदा अली हैदरा दगा पाकियारान चेलरे दगा पाकियारान चेलरे तोर खुली जुल्फान चेलरे तोर खुली खुले मो यारद आगा ज़ुल्फ़ान न कुर्बान शुम वही कलच ज़ुल्फ़ान को मखराख ख्वार की वही दाग रज़ना लाशपा जोड़ की अब कलच ज़ुल्फ़ान द मखनलरी की लुई आगा तोरश पे न सहर जोड़ की तोर खुली ओ वे तोर खुली जी तोर खुली खुले मो नबी खुले मो हजरत मूसा बपतूरा उखड़लो कलाम द गफुरा सुभान अल्लाह हजरत मूसा बपतूरा औरिद कलाम द गफुरा सुभान अल्लाह इखेदे कदम पास पारश हाशमी कुरैशी हुजूर हाशमी कुरैशी हुजूर वनुरास पला मकान चेलरे रास पला मकान चेलरे तोर खुली जी तोर खुली खुले मो वो ज़मंदा शेख खुले पैगंबर दे मूसा अलैहिस्सलाम कराज कोई तुर्की की अल्लाह तो वही इन्नी अंजुरु इलैक ज़ग़ाड़म चिता उगोरम अल्लाह और तसोई स्तासु नाम ही रखी अब्दुल मालिक से अल्लाह और तसोई लन तरानी तमा हरगिज नशीली दे वो मूसा अलैहिस्सलाम तो वो नशीली दे और ददा से महबूब न कुर्बान शम जी कि अल्लाह वर्त वही कि ज़बता अलतंबूरम खुदल तबदनी ज़दी जान तरावलम कि तमा दासी उगोरे उज़ता उगोर सुभान अल्लाह लोया खबर अदा करे जी लोया खबर अदा
یو پیغمبر دومره مقام ته نه دی رسېدلی لکه زما او ستا پیغمبر چې رسېدلی څنګه چې هغه ته الله مقام ورکړی که ته د هغې تابعدار او امتي وګرځې تا ته به هم خدای هغه مقام درکوي که ته وې ما له به یې څنګه راکوي خدای درته نه دی ویلي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر قرآن در باندې ګواه دی تور ښکلي زلفان جی جی تور ښکلي ښکلې مو یا راس پلا مکان چې لرې راس پلا مکان چې لرې ښکلې مو ښکل نشته په نظر کې شفا سبحان اللہ ہم خاورو د در کے شفا شیخ الہند رحمہ اللہ سرخوا کی کور والا وغویل سارور تراغی ویلی جی حج تروانم صدر تراوڑم گڑے راوڑم جامی راوڑم سراوڑم کہ سواڑی اغورت ویلی ادیر کمزور شو وی چې لاړې نو هغې ځای نه به لږه د مدینې منورې خاوره ماته راوړي او یو څو د کجورو څه ورته وایي هډوکي به راوړي ویلې جي لږ نور څه چپ نور څه د مدینې د خاورو نه اوچت سیل بل نشته د دې نه اوچت کمال سبحان الله شفا ده کنه دا نه شفا ماشاءالله دا سی په مینه وای شفا ده شته په نظر کې شفا هم خاورو د در کې شفا ریاض الجنت کې موجود او محراب و منبر کے شفا محراب و منبر کے شفا شنگم بطرو خان چیلرے شنگم بطرو خان چیلرے تورخ کلی زلفان بابا تورخ کلی زلفان چیلرے استانا تم وینتا چی ماتا پروٹی ویلی کم یو زنگو کی زنگی دی ستاسو دا سیدنا فخری مرتو وعن ابی حریرتو قال قال رسول اللہ حدثنا فلان دی سر ستاسو سوئی مالا ستاسو دا فخری چی تور خلی ظلمان چیلری تور خلی ظلمان چیلری خلی مو نبی عربی خلی مو نبی یا رب قاضی سے اللہ دی جوندے لن شاہ بستا سو پیارین ہونے ویلی ما تا معلوم ہی کر چھ دان نہیں تب سردار ملاتا سو گو رہی قسم پو خدے کے پدر بل کی بھوگو یقینو کا داننم زدرات لونم خوددنا یریدم یقینو کا استڑے ہو جی جی خود صادق سے ډیر خوخو دا هغه ډیر زیات خوخو جی هم یا بل ورځ په سالک آباد شریف کې چې دسو صادر وار ته هغه په کوم پنجابي پرې وته هغه چغې کړې مال ټینګ شدا د پښتون صادر دی د چمبړ خیال بچیا دې ته خدای پاک شان ورکړی کني اب وایي خو قاضي صاحب راته د کارغه د خشي فرمایش راکړي دا خو تاسو ته ما کړی کړ دوه درې پیرې مې کړې ده څنګه دی خو خدای جي خبر او کوم اخر کې خو هم دی خدای دې د شیطان بي خوباسي او الحمدلله سوره صفات دي د خیر بیا راغلا څه شي راغلا روجا راغلا د چا چې خوخه یې غوي خلا چې راغلا او د چا چې وسنه لګي
بیا راغله نو که راغله وایي چې د یو مېلمنه دی چې د یو مېلمنه ستا بچې حمزه د یو مېلمنه دی چې خلاصې نه کېږي نو هغې ته به غاړه غدۍ ورځي 2 ځلې به ورته څو ځل 2 ځل ځکه خلاصې دې ترې نشته د دې روژې نه د خلاصې شته وایي په ایمان په دې غره کې څه خلک راغون شو دا روژه خو به مخکې په دغې کې وه دا پوما کې به وه د اړو په شکال کې څنګه راغله آیا ورته ویل ورې تا ته پته نشته ویل نه وایي دا خو د الله د دې مولیانو کور رانه وایي څنګه وایي هغوی پکې پړی اچولی دی کله دې خوا راکاږي کله دې خوا راکاږي کله دې خوا راکاږي په راښکلو راښکلو یې اړو په شکال ته راوځي دا اوږدې او ګرمې ورځې نو آیا ورته وایي اوس به کوو څه اوس به د دې چاره څه کوو ویله چاره بس ګورو که نه څه لاره ورته ګورو څه حل را وباسو کېناستل ویله موږ ته به پته څنګه لګي ویله بس په خوبونو به وباسو که نه ویله ټیک ده خو موږ ته به دا څه پته لګي چې نن 15مه ده او 16مه ده او 18مه ده دا 19مه ده او دا 2100 دا 2200 2300 2500 27 او 30 او سبا اختر یو کس ویل زه حل را وباسم وایي څنګه ویلې منګې دلته ږدو تش د اوبو نه به یې تش او هغې کې به یوه پچه اچو چې ماښام روژه ماته و د چیلي او پچه به پکې اچو سبا چې روژه ماته کو بله پچه بله ورځې چې ماته کو بله پچه داسې په پچه به دا تېرېږي هسې نه تېرېږي بس پاته لګوو به چې اړوو بس نن 15 پچې شوي 15 ورځې شوې نن 19 شوې نن 18 شوې داسې به یې شمېرو ویله ښه روژه ماته و پچه اچوه روژه ماته و یو 15 ته رسېدلې دي روژې کوم خوانه دوی ښودلي بېغمه کوم خوانه خدای پیچیلې برابر کړې په دې منګي کې بې حسابه ورکړي دوی چې قاضي صاحب شلو نه اړولي دي که نه یو 21 22 نو دویم تنګ کړي دي که نه سړی بیا اخر کې لږ بابا کمزوری سړی ډوډۍ پرته نه کېږي څه عجیبه خبره بیا ډوډۍ پرته نه کېږي اختر به کله راځي دا ګوره چې څومره درته تکلیف درکړي دومره در باندې خدای رحم کوي دې کې کمال دی ولې ستا چې دا ځمکه کې فصل کېږي د دې عشر به نه ورکې عشر پېژنئ څه ته وایي وشر سویما لسمه بچاته ورکې ورکړیم دي کله ورکړیم دي ټول وایي او که نه چې ور نه کویم دی باندې به وینې لګي یا به د بیمارۍ نو ځکه د خدای حق خو به پکې کې که نه الله وایي چې 10 منه دې وشو دا یو من زما او 9 ستا حق د خدای ډېر دی که ستا ډېر دی ټول وایي خدای لوی دی که ته لوی نو د هغه حق ډېر دی که ستا ډېر دی تا هغه له سترګې ورکړي که تا له سترګې درکړي تا هغه له خپې ورکړي که تا له درکړي تا هغه له لاسونه ورکړي که تا له درکړي تا هغه له سترګې ورکړي که تا ته یې درکړي نو چې هغه هر څه درکړي او بیا هم وایي چې په دې 10 منو کې 9 ستا دا یو من خو زما راکه که نه ټیک شوه ته ګوره ته دا یو من ورکه ته بیا د دې برکت ته ګوره برکت والا څوک دی څوک دی څوک دی الله خیال هم دی که نه اوس 100 روپۍ در سره دي څو خدای پاک وایي دا 100 واړو کې خیر دی 2.5 ما ته راکړه 40 روپۍ در سره دي څوک الله وایي یو ما ته راکړه ته ورکې په ایمان ورکې نه
او کتاب ګوره اوس زه څه ویم که دا څلوېښتو کې یوه ورکړمه نو کمیږي که نه ستا عقل دا وایي چې کمیږي او الله څه وایي الله څه وایي نو الله وایي ډېرېږي نو ستا عقل ډېر اوچت دی او که الله ډېر اوچت دی نو په څلوېښتو کې داسې نه چې اوس ماته د یوې روپیو باران نه کوي څلوېښت نه په زرو کې څو دي 25 دا څه دي 25 روپۍ څه دي په لاک کې اوس د لاکو نه به دوی 2.5 زره اخلي څنګه چې راخلي داسې کېږي بیا به داسې لکه بجلی چې نیولي لاس یې نه ورځي دې 2.5 ته هلته الله وایي لاس وروړه ګوره زما برکات او زما رحم او کرم او نعمتونو ته ګوره نو داسې چې ستا باندې عشر د ځمکې کېږي او د پیسو در باندې څه کېږي زکات کېږي د بدن زکات کېږي نو د بدن زکات څه شي دی الله وایي 11 میاشتې خورا دا یوه میاشتې مه خوره تخلقوا باخلاق الله ټیک شوه په دې درته ویل که نه نو کوم دوی چې 22 نیولي دي 21 یا 22 یا شل یلکه ورشئ هغه منګې وګورئ څو ته ورسېدې موږ خو یې بیړي غرقه کړه ویې شمېرئ یو ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه چې کله منګې راواړو ویلې غرق شئ پوه نه یې ویلې ولې وایي لوی اختر هم درنه تېر شوی کوم اختر لوی هم درنه تېر شوی وړوښکې خو لاړ او لاړ بس غړمبې چا شونډو باندې ورمنډه کړه او چا په پیو ورمنډه کړه او چا په توتانو ورمنډه کړه او چا په څه ورمنډه کړه نو موږ هغه یو او دې ته نه ګورو د یعقوب علیه السلام څو زامنو ټول ووایي څو په 12 زامنو کې څوک ورته ډېر ګران و یوسف علیه السلام ورته ګران و که نه ټیک شو او بیا داسې وخت راغی چې 11 واړه ولاړ دي څنګه مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکي وی یعقوب علیہ السلام ته چې 12 زامنو کې یوسف علیہ السلام ګرانو او دون خوښي و داسې الله ته 12 میاشتو کې رمضان ګران دی او بیا واورئ داسې وخت راغی چې یوسف علیہ السلام د بادشاه شو د مصر مصر بادشاه شو که نه قاطي راغله وایي دا 11 سرونه ټول راغله او داسې ورته ولاړ دي که نه یعقوب علیہ السلام ولاړ دی وایي اے بچیا 40 کاله زمانه جدا کړې وي پس سپینه ګیرې زه جړولی ما ډېرې را باندې تکلیفونه ایستي 11 واړه ولاړ دي ته بادشاهي تا سره فوج دی تا سره طاقت دی د 11 واړو لا سزا ورکړه چا ورته ویلې یعقوب علیہ السلام ته اوس ته بادشاہ تا سره طاقت دی فوج دی پولیس دی ملیشه ده هره بلا در سره شته هر قسم طاقت استعمالولی شي دې تا سره هم ظلم کړی تی کوی ته خطا کړی وي او زه در پسې په سرو سترګو جړولی یم د سترګو نظر مې ختم شوی و بچیه ستا د کمیس د برکته موږ دا بعضې خلک برکت نه مني څه شی تبرک برکت نه مني که مني نه دي مني که خدای دې په زر کاله کې پې ونه مني دا یعقوب علیه السلام چې ړوند و څه یې نه کتل او د یوسف علیه السلام هغه ورته ویلې چې دا زما کمیس ویسئ او داسې په دې سترګو باندې ورته واچوئ بیا وګورئ چې زما د پلار سترګې کولاویږي که نه هغه یې چې راوړه څنګه ورته په دې سترګو دا کمیس داسې که سترګې غټې غټې شوې که نه
دا د یوسف علیه السلام د کمیس برکت وکړه که نه و جي دا د ښو خلکو په جامو کې هم برکت شته نشته نشته ووایه شته که نه هندوستان کې یو دو ملیان شوي وو چې راغله نو ملا ورته ویلې چې کښېنې دلته ما سره علم پوره کړه خو اوس ما سره یو کال نور هم تېر کړه ویل سله خو بس کوم چې بخاري ترمذي ابو داود 160 درنه ویلې که نه ملیان شو نور هم سلی سره وی عقل درته خیم ملا شدن آسان است عدم شدن سخت است من علم سره لس من عقل پکار دی هغه ورته ویلې پرېږده استاد جي که یي هم دی کې عقل هم دی ورڅه دي استاد ورته ویلې خوښ هم نو را روان شو دواړه وایي زه خپل کار به کوي چې راغله چې په یو جومات ورغله چې ګوري په جومات کې یو پیر صاحب ناست دی څوک ناست دی پیر صاحب او جومات کې غوا تړلې جومات کې غوا تړلې دوی چې دا غوا ولیدل دا څنګه پیر دی چې د جومات دومره بېادبي کې په منبر ودرېدل ویل دا پیر نه دی دا د مرګ دی د مرګ د خو د جومات بېادبي کړې په جومات کې دا غوا ولې تړلې بس مریدان ته نیسئ چې ونیول خرپ پې لکه د تاسو چې جوار وشي او د پاسې داسې غړمبوئ که نه په لرګو یې داسې کړه چې د قدم د تلو نه ووتل خو په تکلیف یا استاذ ته ځان ورسویل دا کتابونه دې مواله او دا علم دې مواله ویله ولې ویله په ړومبي قدم کې خو وایي موږ نه د بوسو سخي جوړ شو چې نور به راته څه پېښېږي ورته ویلې ولې وایي داسې چلو دا قصې ورته وکړه ویله تاسو ته ما نه ویلې چې ما سره یو کال نور هم تېر کړی چې عقل درته وښیم دا خو تاسو کې عقل نه و که نه کال یې تېر که ورسره استاد ورته عقل وښود ویلې زه اوس په هماغه جومات ورشئ چې راغله پیر صاحب ناست دی او غوا داسې تړلې دې دواړه داسې کېناستل دا یو په منبر کېناسته ویلې رونو خبردار دا پیر صاحب نه دی ویلی قسم په خدای وایي چې د ده د دې ګیرې هر ویښته چا ته لاس ته ورغی هغه به جنت ته ډارېږي بیا ویښته ټول برکت دی بس مریدانو رامنډه کړه راکه جي او ما ته راکه خراب په دې کې لانجه شوه هغه وایي ماله راکه هغه وایي ما مړه یو حال په پیر جوړ شو لاندې پیر چغې وهي مړم کړم ویلې مړ شه ستا موږ جنت پکار دی مړه دوی لا دومره نه وخرپولي چې پیر یې سم وخرپو بیا لاړه استاد ته وایي څه چلم وکړ ویلې هماغه هم پې وخرپو ویلې عقل مې درته وښو که نه نو تبرک شته پکې خو داسې نه چې اوس سردار مولا روان یو واسکټ پې نه والې چې دا ستا تبرک دی یا قاضي صاحب نه سبا پټکې راښکته کړي چې دا تبرک دی نه تبرک منئ خو داسې مو وایي داسې وایي چې د دوی سره تعلق دا هم تبرک دی سبحان الله وایي خبره مې څه کوله څه کې مې پرېښې وه روجه یعقوب علیه السلام څو زامنو څوک پې ګرانو ښه دا 11 واړه ولاړ دي ویله دوی ته سزا ورکړه دوی ما سره هم دا کړي او تا سره هم دا کړي هغه ورته وایي بابا جانه زه دې ډېر خوښ یم وایي بچیه ډېر مې خوښ وی بابا جان ما سره دی مینا دا وی اے بابا اے بچی ډېر دی مینا دا اے بابا جان زدی خوخم وی او بچی ډېر می خوخه وی سوچ د چا خوخي نو هغه دا ډېر منی چې زستا منما ویل چې زما منی زما د خاطر دا ټول معاف کا یعقوب علیہ السلام معاف کړه کنه ټول وای نو لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام د خاطر دا ټول ورونه یعقوب علیہ السلام معاف کړه نو د رمضان شریف د خاطر با الله درته د 11 میاشتو ګناه ټول معاف کا
سبحان الله مونږ ویل څوک چې پروژه خوشاله لاس اوچت کړي دا اباځه لکان دسی چې یاره داسې ډېر نه خو مجبوره یو او ټول اوچت کړي خوشاله پی چې راغله چې الله خوشاله شي چې زما میاشت راځي او زما بندگان پې خوشاله دي سبحان الله وایي قسم په خدای د روجي هر ماښام اختر دی که نه توجه غواړم دی که نه خو ډېر خلک څه وایي توجه ډېر خلک وایي یاره پښمني کې اوف نشم کوي خوړی نشم و خدای دې خوار نه که وخوره ځکه یې نشي خوړی وایي په پټو سترګو مې وکړه نو په پټو سترګو دې ځکه وکړه چې تا پکې لاس مونیځه که نه نو هلته ته ناپاکه وې نو ته په کار وه چې ځان صفا کړي که نه اودس وکړه 2 رکعاته لمونځ وکړه ته کښېنه که تا د 2 لوښو نه دغ ونیسته ما ته سړی مه وایه او وفي السحور برکتون په دې پښمني کې ډېر لوی برکت دی ګوره دا آخري خبره واورئ تنګ خو نه یې په ایمان وایي تنګ یې ما خو تقریر دومره نه کوو دا شی دی ګوره ما نه اوري راونخو ما درته ویلي چې زما باندې ډېر اعتبار مه کوه ګورئ ما دومره تقریر نه کوم زه ستړی وم زه وتښتېدم کمره کې پروت وم خو بیا مې صاحب ته مسج تا ته راغی معذور رحمان صاحب ما مسج ورته وکړه چې دا یو مولوي صاحب رانه مخکې شو خیر دی خو چې بل رانه مخکې نه کړي خیال هم دی که نه جي ځکه ستړی وم خو الله سړي ته توفیق ورکوي ورونو دا یوه خبره ډېره عجیبه ده او ډېره ضروري خبره ده چې خدای پاک آدم علیه السلام پیدا کو نو ورته یې وویل انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دې ځمکه کې څه پیدا کوم آدم علیه السلام پیدا کوم هغه ورته څه ویلې فرشتو ورته څه ویلې مې پیدا کوه اتجعل فیها ما یفسد فیها ویسفک الدماء دوی به بیا فسادونه کوي ستا امر ته به غاړه نه ږدي ستا حکم ته به غاړه ستا بندګۍ ته به نه ږدي او موږ ستا حمد و ثنا بیانو موږ زموږ رب یو موږ د بندګان یو الله ورته ویلي چې څه ورته ویلي انی اعلم ما لا تعلمون زه چې څنګه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ خو د ادب مخلوق دی ویلی ټیک د الله واورېده اوس واورې چې کله د روژه ماتې ټیم شي دا ښایسته خبره وایي د روژه ماتې ټیم کې چې کله دسترخوان خور شي پاغي باندې مزیدار طعامونه شربتونه ایخي کجوري ایخي پکوړې ایخي هر څه ایخي که نه نو مسله دا ده د متقیانو د تصوف والاو چې 10 منټه مخکې به ځان ته دسترخوان خور کې هر څه به پې کېدي هر څه ورته به کښېني بچو سره یا په جومات کې دوستانو سره یا د بچو بیبیانو سره دسترخوان به خور کې هر څه به واچي وا بچو هغې ته ګوره په دغه وخت کې چې ته دې ته ګورې زړه دې کېږي چې زه دا ټولې پکونې په یو دم په دې حضرت خېټه کې واچو زړه دې کېږي که نه یاره زړه دې کېږي چې دا ټولې کجورې په یو دم وخورم زړه دې کېږي چې دا غونډ جیک د شربت وسکم د چیو غونډ چینک وسکم دا 3-4 روټیو ته خو ګورم هم نه شي ټولې وخورم زړه دې کېږي که نه خو لاس نشي ور ویلی لاس ستا نه ورځي الله هغه فرشتو ته په دغه وخت کې وایي وایي اے فرشتو واورئ تاسو ویلي چې مې پیدا کوه ویل الله موږ ویلي دي ویله ګورئ زما بندګانو ته ګورئ ټوله ورځ وږي تږي ګرځېدلي تکلیفونه باندې کارونه هم کړي روزګارونه هم کړي اوبخور هم کړي لونه هم کړي ګوډیان هم کړي او بازارونو ته هم تللي ګرځېدلي هم دي تکلیفونه مزدوریان هم کړي ټوله ورځ وږي په دې 12 ګنټو کې ست هم خولونه د وروړي نن چې ناست دي خو زما حکم ته ناست
چې زما نوم نه یې اغستل شوی لاس نه وروړي چې څنګه الله داسې ووایي دا ټولې فرشتې الله ته په سجده پرېوځي چې په سجده پرېوځي الله ورته یا الله موږ به هله سر اوچتو چې دا ټول وبخه الله ورته وایي چې زما د په خپل الوهیت قسم وي زما د په خپل الوهیت او په ذات قسم وي چې څنګه د دسترخوانونو ته وږي ناست دي داسې به د جنت الفردوس په نعمتونو مړومه خوښ همده که نه داسې د جنت الفردوس هم خوښ دی که نه د چا خوښ دی نو د روژه ماتې ټیم کې مزید دي روژې ته به خفه کېږئ نه خوشحاله شي زړه به ورته ښه خوشحاله او تراویح ختم خو نه کېږي دلته تراو ته که راځئ او که نه راځئ سرسایه پرې نه دی سرسایه یقین وکړه یو ملاو تقریر کو ویلې که چا سرسایه ورنه کړه ویلې دا روژه به لاړه شي د اسمان او د ځمکې په منځ کې به ځوړنده ودرېږي نه به برځي او نه به لاندې راځي مقتدي ویلې وایي مړه چې 1 روپۍ هم نه در کوم ویلې ولې وایي پرېږدي هملته ځوړندی چې بیا رانه شي اوس تاسو واورئ د صدقه به د روژې دي ته صدقة السوی فطر چې دا دې نه یې ورکړي روژه دې صحیح نه ده دا به په ځان لازمي کې او بیا څه وي استاد شي خور مې هغې ته مې ورکړه ترور مې وه دا ترور او خور دې په دې غونډ کال کې یاد نه و په دې کال کې دې یاد شو په دې میاشت کې دې را یاد شو نه روژه به نیسئ ښه په اخلاص وایي نیسو به صدقه به هم ورکوئ او ورکوو به او تراویح ته به هم راځئ ښه په اخلاص تراویح کوئ تراویح څومره وخت کې قایي صاحب جی 15 مړه 15 کې ورته کوه درس دې وباسي چې دې خپل کار یقین وکړه دې تراویح کې دا ټول ماشومان راځي الحمدلله خو بیا هم ښه دی شکر دی په دې میاشت کې خلک وایي دا سیزن دی د عبادت که نه د عبادت څه شی دی ته څنګه رالی دې خوا ګورئ الله دې ستاسو زموږ دې میاشت ته ټول خوشحاله کړي امین پرې ووایي الله او که خیر یې واورئ دا شیطان حرامي نه دا به خدای پاک ځوړندی تړل کېږي که نه اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين او شیطانان ټول تړل کېږي نو تاسو به وایئ چې څنګه تړل کېږي چې ټماټر په دې کوژه کې دا په 50 بیا په روژه کې 80 روپۍ خرڅوي غوښه په کوژه کې په 500 او چې روژه راشي بیا په 550 شي هر څه ګران شي دا څنګه شیطان تړل کېږي دا ځکه شیطان چې تړل کېږي نو هغه وایي چې مرګلو زه خو درله لاړم خو زما خوی به نه پرېږدئ مرګلتیا به مې نه پرېږدئ شیطان خو زمونږ دشمن دی که نه دی ټول وایي د چا دشمن دی د چا دی د ټولو مسلمان ډېر لوی حرامي دی ډېر لوی ظالم بچی دی او بیا یو شیطان خو نه دی که نه یو شیطان دی بل نفس دی دو دي که نه یو دشمن خو نه دی شیطان هم دی او نفس هم دی او د دواړو مقابله په روژه کې پکار ده سبحان الله وایي کوشش کوئ روژه کې چې یو ځل لا اله الا الله وي نو څو ځل شو اویا ځل شو او که 2 ځلې دې ویلي او که 10 ځلې دې ویلي 200 شو که نه و په 10 کې څو 700 او که په هغې کې د 2 رکعاته لمونځ وکړه څو شو یقین په خدای وکړه نفل د فرضو دی او د فرضو یو په اویا ثواب دی صفا ښایسته میاشت خو کار ورته ووایي اسانه مسله خبره اوږدوم نه د دې نه مخکې میاشت شوه دې ته کومه میاشت وایي تاسو
دې نه مخکې د عوام ورته څه وایي زبرګه بزرګه پیغمبر وایي که نه صلی الله علیه وسلم الرجب شهر الله والشعبان شهري والرمضان شهر امتي وی رجب دا د الله میاشت ده توجه غواړم دی خوا ګورې یا لکه ای د چپ کې وی واکنم تر تی پرېږدي شیخ دا شیخان مې په دې نه دي خوښ تاسو کې ګزار نشه دا به دې سم داسې په دې سر والی وې دا به د سړي د بچي غوندې ناست او دا تاسو دا سپین ګیري ولې خوځوي خدای م خوار نه کړي په سپینو ګیرو خوځوي کښېنئ توجه دې خوا وګورئ ما ته ګورئ ای رجب ته زبرګه وایي دا د چا میاشت ده اوس دغه میاشت چې دا کومه ده شعبان دې کې پنځلسې و که نه و تاسو پکې څه عبادت کړی و قاضي صاحب پکې کړی خو تاسو خو به نه یې کړی که نه روژه خو م نیولې وه که نه ماشاءالله ډېر خلک څه وایي دا بازي مې مړه دا پکې چا راوستی چې دا پنځلسې دی او دی پلان کې دی او دی پلان کې خو ټولې د خدای شپې دي کښېنه چکې سریا خدای دې بیخ په دا مولایي وباسه په هغه مدرسه دې اوس به مې د خولې نه بل څه وایي ملا نه یې که نه بس د نصاب کتابونه دی او ستا پیسر دی لږ د دې تصوف میدان کې دې دریاب ته م ورننوځه لږ دې تفاسیرو ته راشه دې شروحو ته راشه دې مفتیانو علماو ته راشه چې هغه درته څه وایي زه تاسو نه تپوس کوم ټولې د خدای میاشتې دي ټولې د خدای شپې دي ما ویلي چې د خدای نه دي ښه غون ټرک د اندوانو د پنجاب نه راځي که نه ټرک ډک راځي د اندوانو نه په فضل آباد کې دلته کوزیږي که نه ووایې که نه که چا وویلې نو خدای دې اندوانې ورته ډېرې په نصیب کړي شته غورځوي که نه ښه نو خو اندوانې خو ټولې پنجابۍ تورې اندوانې دي که نه ته یې چې اخلې خو راواخله که نه ستا څه کار دی چې اندوانې والا ته وې چې دې کې راته څه وکړه ټک ووه څه دپاره ټک ووه چې سرئ څه دپاره ټک ووه چې خوږئ ټیک شوه نو هغې کې خو هندوانه خوږه او سره لټې او د یو ټرک د یو پنجاب د یو پټي هندوانې دي نو د الله په میاشت په شپو کې به خش به نه لټې دې کې به ځان ته ټک نه وباسي ټولې د خدای شپې دي ټولې د خدای شپې دي خو بعضې محترمي دي او بعضې پکې حاجي ټول پیغمبران د خدای پیغمبران دي خو زمونږ پیغمبر سردار المرسلین دي ټول کتابونه د خدای دي خو اے سید الکتب قرآن عظیم الشان دی ټول امامان حق دي خو امام ابو حنیفه د ټولو د سرتاج دی ټول اولیاء دي خو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د ټولو پیرانو پیر دی ټول علما دي خو شیخ عبدالحق دهلوي د ټولو اوچت دی ټول کتابونه د حدیث دي خو صح الکتب بعد کتاب الله الباری صحیح البخاری د ټولو نه اوچت کتاب دا بهتر کتاب دا د بخاری شریف کتاب دی د قرآن نه بعد نو ټول شپې د خدای دي خو بعضو کې عبادت ډیر ثواب لري او بعضو کې کم لري نو خدای دې موږ او تاسو پوي کړي نور به بس کم تاسو هم ستړي درود شریف لګ ووایئ یاره بس د قارغه خبره نه پرېږدي قاضي صاحب وایي دا مخکې کړه چې دلته هم کارغه لیده چې درنه ژوندی لاړ نه شي کارغه ناست و په ونه کې او یو ګیدړ پرې راغی د کارغه په خوله کې غوښه وه ګیدړ ویل چې دا غوښه خو به زه درنه خورم
خو په چل به خورم په حکمت به خورم طلب د علم وکړه چې اسمان ته ورسېږي حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسېږي علم هم شته خو حکمت هم کمال کوي که نو ګیدړ ویلی چې دا غوښه خو به زه درنه خورم خو په څه چل بې خورم سابق صاحب تکلیف خو بد نه ده خلی دا خو به په څه چل خورم ګیدړ لاندې ولاړ دی ما صاحب ته خو ستړی خو په چا اوښتی نه او که والد صاحب دی وی نو ما دومره بیا اوږدولی نه شوه لکه هغه مانه ته چې مالته ځې نو بیا زه تقریر بندوم هغه به ما ته ویلې بس 15 منټه درته کښېنم ډېر نه کښېنم ما به تقریر راغونډ توجه غواړم دې دغې کې لاندې واده و چې زه راغلی وم لومبنی واده چې و نو ما ته یو ورځ یو کس وایي زه په موټر کې بولم دغې ته تخبې ته لاندې مې شپه وه په دې د دوی په ځای د چا سردار لالا دیځی نو ما ته لاره کې وایي چې ما سره خو یو کس راغلی و او هغه ویل هغه بل عقیدې والا و هغه بل پېژنئ هغه خو پېژنئ یوه خپه چې هغلته ږدي او بله خپه هغه فضل آباد کې ږدي نو هغه ویلې چې یار یو ځل مې غوښتل چې ورپسې پاسم مالتا ورته څه ویلې وایي ما ورته ویلې چې مه پاسه مالتا به پاسولی و وایي بیا به څه شوي و مالې د کوم ځای و ویلې د دغې و د لرې ځای څه ورته وایي شانګلې و مال چې ودرولی دی وی او دې ما نه شانګلې ته روغتلی وی نو زه به سردار ملا نه وم تلی شو چې تاسو ته مې ویلې ونیسه نیوم خدای او قرآن دې کم نیولی وی وایي ایمان دې ښه راته معلوم دی په لباسي پټکي دې مو وهه لاسونه ما ته تاسو معلومي یس جی من تکړه یو که نه خو که موږ پې ورغلو چې شاته ګورو اس به م نه اس به نه که نه جي ما دی خو به پاسېدلی وی یو ځای کافي ومه یا را سره هغه منصور هغه ته مې چې وردانګه پې بچو ما لوی کړی ما ته دې حق ته رسولی پاڅه ورپسې ځه او سراج صاحب خو په خپله غریب ړوند کوم دی خو پاسېدی نه شي بل خو را سره او سبحان الله سابق صاحب که نه د هغه هره څپېړه ایټم بم و ماشاءالله سبحان الله ووایي چې په چا باندې غضب لینده کې خخا په چا باندې غضب لینده کې خخا خطا ندرو می گزار د درویشانو او کنه نو کارغه چې را ویل دا ډیر ښایسته ښکلی دا ګیدړ ورته وایي ډېر زیات مې خوښ شو ونو زه خو په تا مین یم که نه تاسو کې خو همدا چل زما ډېر خوښ یې نو ګیدړ ورته وایي چې زه اوس په کوم ملا په تا تعویض وکړم چا ته ورشم چې جي راته څه وکړه چې چې دا غوښه ته نه ووهو خو خیر چا ته تلی نه شم هسې مې خوښې نو ګیدړ وایي چې دې ځان ته وګوري لکه یو تور کس ته ووایي ته ښکلی نو هغه ځان ته وایي چې زه په څه ښکلی یم خدای دې خوار لري زه خو داسې یم لکه سکرو کې چې پیدا یم او ته ماته ښکلی نو هغه ځان ته کتل را کتل خو دی ګیدړ ورته ویل چې ځان ته څه له ګورې
صوتی تو چون بہتر است از بلبلان صوتی تو چون بہتر است از بلبلانا ویل زان تا ولی گوری اے کارغ استاد آواز شقما اے کارغ پا آواز دی مینم لگ رہا تا آواز کا ہن بخوان مارا تو چند اشعار خوب تا شغد قلب منرم ہم کوب کوب یو دو آواز ہو کچھ زرمی خشی ہے ستاد آواز میں لگے لگیش ربان بی عشق ما اغویل زنو زمان دیر صفت کو زما دا آواز کو خو پریده ورته یا آواز ور پریده نو خوارش آواز ولی پریده غوخه خلکی دی غوخه چون غراب آواز کرد از مکر این گوشت از دانش بی افتاد بر زمینا چه کارغه کواخ کرد نو خلی څنګه شو نو چې خلی کولا شو نو بیا غوښه څه شوه ټول ووایي خو پرېوته که نو چې پرېوته خو هغې پې ور ودانګل که نه چې ور ویدانګل نو چې دا غوښې روانه کړه کارغه چې وکتل وایي زه تباه شو کار خراب شو خو د شرم نه سترګې نور اوازونه کول هغه غوښه ختمه کړه چې غوښه ختمه کړه نو واپس ورپسې راوګرځېد او دی لګیا دی او خپل شعرونه وایي نو دی ورته څه وایي گفت روبا بس کو نی احمق مخوان هست آوازی تو بدتر از سگانا وہی چمکا وہی دسپون بدتر آواز دی رخشا نہ دی رنگ لیدو دے نہ دی آواز داورے دو دے نزکہ وی حست شیطان مثل روبائے غدار میں برد ایمان مؤمن بار بار وی دا شیطان پا مثال دی گدڑ دے او دا انسان چھ دو خدے نا غافل دے پا مثال دا کارغ دے ایمان بتے نہیں اسی خسرت دنیا والآخرہ بیج نو شیطان دا تڑلو وخراغ دا رامی با تڑل کی دا وڈی حرامی دا با پدی روجہ کی کا خیری تڑی خیالم دیکھا نہیں او دا سی با تڑل کی گی جس سے با سم با تڑل کی گی انشاءاللہ ٹولو انشاءاللہ خواہ یو خبر رتکم دا ما خام رو جماعت خوگی کر نہیں خو پا ایمان بوائے نا ٹول بوائے نبامی نونشو کنا خوگی ولی ذکا کہ دا ہر رو جماعت دا جوٹا او پس خوردہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکا پدی کی خوگوالے نو دا حضور علیہ السلام درود پکے دیر ہوئے نو آوری رجب میاش چزبرگا دا ہوا دا سشے دے ٹھول ہوئے سشے دے نو اول ہوا راشی او دا میاش چی دا کب روانہ دا قاضی سیب دا وریز دا چی ہوا سشے راوڑی وریز دا وریز دا او دا بل رمضان چی راشی اگا سشے دے باران دے سشے دے جی نو اگی کے لس رز بارانی صحیح نو چې ډیره موده باران نه شوی کنه جی دا ونی بوټي او دا دیوالونه او لارې دا ښایسته ښکاري نه ښکاري ولې چې ټولې دغه دي که نه دوړي دي او چې کله پې باران وشي یو ورځ دوه پې ښایسته شي نو دا لس ورځې د دې میاشتې چې راشي دا باران دې ته رحمت وایي چې رحمت د باران لس ورځې پوره شي بس صفا شو که نه نو بیا څه شی شي لست مغفرتی نو هغه بیا خدای پاک بخنه پکې کوي او چې وی بخلی نو بیا لست څه شي دي اتق من نار بیا د دوزخ نه د خلاصي دي زانگو کی زنگی دی زانگو کی زنگی دی سپین مخد زالی دو زانگو
کې زنګي دي سپین مخ دې زالېدو رو رو چې لوی دې رحمت راورېدو نه نه بس چې تاسو نه وای زما کار خو شو څه کار او قاضي صاحب راته دا ځای ډک کو زما څه کار دی چې ځان خرابوم چې تاسو نه وای زه به ولې جنات دې نه ختم کړي دغه نه نو جنات مې ختم کړو تاسو ما ته ویل زه در سره ویم ته خو د سیناس لکه زما لیکه چې ناس وای کنه وای زانګو کې زنګي دي زانګو کې زنګي دي سپین مخ دې زانګو ټول وای زانګو کې زنګي دي سپین مخ دې زالېدو رو رو چې لوی دي رحمت راورېدو ومینا رو رو چې لوی دي رحمت راورېدو رو رو چې لوی دي رحمت ये ज़ांगो के ज़ंगी दे ज़ांगो के ज़ंगी दे स्पिन मखदे ज़ाले दो रो रो वरो अल्लाह ज़ांगो के ज़ंगी दे स्पिन मखदे ज़ांगो की ज़ंगी दे ज़ांगो की ज़ंगी दे स्पिन मखदे ज़ालेदो रहमत रावरेदो रो रो चिलोई दे रहमत रावरेदो बीबी हलीम वाई सुभान अल्लाह बीबी हलीम वाई कतल बमे दलरे सुभान अल्लाह महबूब में कवले स्पुगमई सरा खबरे महबूब में कवले स्पुगमई या माहम बाउरीदी माहम बाउरीदी महबूबा खंदी दो माहम बाउरीदी महबूब मशगूली दो रो रो चिलोई दो रहमत रावरेदो वही कना रो वही कना खुले दो कैसे खुले हुई रहमत रावरेदो या ज़ांगो के ज़ंगी दे ज़ांगो के ज़ंगी दे स्पिन मखदे ज़ालेदो या रद्दा सेरा सरदाना तुई चिपियाम पर मिना मिला दल तराशम چې دا خورا سره ډېر خلک یادي نو په مینې وای دا مشران سپینګیري تی نه معاف دي ځکه غریبانان مشران دي زمونږ قدردان دي دا هلکان سکول کې چې څوک یې لاس اوچت کې سکولونو کې نو خدای هم خوار نه که هغه پاک سرزمین چې وایي چې فضل آباد کې وایي دلته خلک اوري چې دلته وایي نو فضل آباد کې اوري پاک سرزمین شادباد ولې هلته فتعیر الکوتک للباس ګل هلته در پسې چوکه ده د استاد نو ما سره خو چوکه نشته نو زه څه وکړم په مینه وایي زانګو کې زنګي دی زانګو کې زنګي دی سپین مخ دې ځالېدو زانګو کې زنګي دی سپین مخ دې ځالېدو رو رو ورورو مکہ ام القرا کے دلوی رحمت باران شو مکہ ام القرا کے
د لوی رحمت باران شو پکور د عبدالله کې دستور چراغان شو پکور د عبدالله کې دستور چراغان شو جلوی تخواری دی سبحان اللہ وی جلوی تخواری دی سبحان اللہ و جلوی تخواری دی ظلمت با ختمی دو جلوی تخواری دی و ظلمت با ختمی دو رو رو فمینا اے ورنو داسی اوے چھ سابق سے روح خوشحال شی پیمال بابا جی رحمت اللہ علیہ روح خوشحال شی نانند اولیاء و محفل لے کنا کہنا جی دا قال پکال قاضی شیب دی دا پارا کئی چستاس محبت او من دا اولیاء اللہ سر پیدا شی او اولیاء سوک دی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آغا اولیاء دی اگوی تا نغم شتا نورتا تکلیف شتا نورتا غمجنی شتا پا وقت کے دا وفات دا دنیا و دا آخرت اولیاء کم اولیاء مونږ چې بنگړی اچولې هغې ته مولی وایو چې بنگړی اچولې او شړنګ 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 او چې لا دا دغه م وهي ستار منګې څه چل دی قوالي ده قوالي کم کتاب کې راغلي ته خو ما ته وښیه که نه شته قوالي به یي خو دا د دې وخت قوالي خو زه یو هم نه منم یعنی زه ورځم تقریر ورته کوم ما غواړي وي تقریر راته وکړه تقریر ورته وکم چې څنګه و آخر الدعوانا که ماته ګړنګ 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 شروع شي بس زه بیا ترې تختمه ځمه هغه اولیاء دي لکه پیمان بابا جی رحمت الله علیه د هغې د برکته دا علاقه ټوله ښایسته ده که نه ده سابق صاحب رحمت الله علیه نن م یو مرید د هغه پسې وفات شوی د خفګان نه دغه ته مرید په اسلام آباد کې صحیح ده جی پنجابی و مینه خو پنجابیانو کې ده من کې بس مینه من کې دا یو مینه شته چې ګنې رامته هلکه دا پردی دی وی خپل دی مړه پردی پکې چا راوستی همداسې ده که نه ده ته دې ځای کې د دې جومات خوا کې په یو پټي کې بادرنګ وکړه کچر ګلم پرېښود زه به د سړي بچی نه یم د پښتنو خو دا کمال دی که نه هلکه د پلانکي دی وی خپلم دی یار تربورم دی که نه نیکم شریک نه و دې پټي کې دا د فلانکي خان وسی دی او هغه زمونږ هم نیکه و که نه جي یو کلی دی د هغې نوم دی بالولې څه شي خو نیکۍ بالولې نومېده که نه نو د بالولي سړی خو ستا پټي نه چې د بالولي نه بادرنګ خوري والکه دا مه خوره وایي زه هم د بالولي نوسی یم او دی هم نوسی دی دا پټي والا دا موږ ورته روایت جوړو که نه حرام حلالو ته خو نه ګورو که نه نو زانګو کې زنګې دی سپین مخ دی زانګو کې زنګې دی سپین مخ دی ځلېدو رو رحمت را وریدو رو رو رحمت را وریدو یو دو ټکی معاذ سے سابق سے خوشحال شي بس دو ټکیا دو ټکی می دا مې دام دوا دا شین گنبد چې در تخکار جلوگر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر یار ډیر خوند به وکړي الله د مکه او مدینه دواړه کلاو کړي دواړه بندي محمد رسول الله خفه دی قسم په خدای چې خفه دی او مکم جاړي
مکم جاړي، میزاب رحمت هم جاړي، مقام ابراهیم هم جاړي، صفا و مروه ټول خفه او جناب رسول الله مبارک ته و چې دا اشقان او پتنګان ولاړو خوند به یې کو. نن هېڅوک نشته. الله دې یهود او اسرائیل تباه کړي. امین پې ووایه خدای دې تباه او برباد کړي، الله دې نیست او نابود کړي. په دې روژه کې به په مکه او مدینه کې کوم حال و اوس به سالي حاجیان صاحبان به لاړه او د حضور قبر ته به ورېد الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. هغه به ورته داسې ویل چې پلانکې د پلانکي زوی راغی ما ته سلام وکړ، نو هغه ورته وعلیکم السلام ویلي. اوس به محمد رسول الله ته سلام څوک شي. اوس خو مدینه منوره هم بنده ده. الله د یهود او نصرانیان تباه کړي. د محبوب علیہ السلام مناری جاړي، منبر جاړي، محراب جاړي، هغه جنگلې جاړي چې کوم جنگلو ته به حاجیان ودرېدل، هغه جنگلې جاړي، هغه د محبوب علیہ السلام بلفونه د مدینه د هغه روضې مبارکې جاړي. نشته، څوک نشته. پیر صباح پیر صاحب تللی و څو ورځې مخکې چې راغی قاري بشیر احمد صاحب جړل. مال ولې جاړي؟ ویلې حضور علیہ السلام هلته جاړي. وایي درې کسان به یې پرېښودو، سترګې به یې داسې لږې راته کولاوولې او وایي غیر د جړا نه مې بل کار نه دی کړی چې یا رسول الله دې ظالمانو خو تا ته مونږ پرېښودو نه، اوس دا حال شروع کو چې اوس هم ستا مبارک د جنګلو دیدار هم را باندې اوس نه کوي. وایي 14 ورځې مې تېرې کړي او 14 ورځې مې جړلي. دا حال د دنیا کافرانو راغستی، دا د دنیا بېایمانو ظالمانو راغستی او په مسلمانانو باندې تکلیفونه دي، رحمتونه دي. د روجو د پاره چل، د تراو د پاره، د روجو د پاره د دې ها وخت نه به په دې روژه کې به په لکونو کروڑونو خلک تله او هلته به اعتکافونه کول. په مدینه منوره کې به اعتکاف کو. په دې 2 کاله کې نه اعتکاف شته نه صلات سلام شته چې رسول الله به دننه په روژه کې څومره جاړي. روجمات پکې بند دی. هغه روجمات چې ماشومانو به ته په دس راښکلې چې خدای ته وګوره زما روجمات دي ته کښېنه، هغه هم پکې نشته. دا کوم حال راغی؟ د جړا وخت دی. قسم په خدای چې د جړا وخت دی، قسم په خدای چې د جړا وخت دی، قسم په خدای چې د جړا وخت دی. دا کوم حال په موږ راغی؟ عجیبه حالات راغله. الله دې مسلمانان کامیاب کړي، الله دې مسلمانانو ته داسې طاقت ورکړي چې هغه طاقت د دنیا ټول کفار محو کی او ټول کفار تباہ و برباد کی او مسلمانانو جنډه الله اوچته کی. الله دې زمونږ د ټولو دا دعا قبول کړي. نو دا شین ګمبد چې درته ښکاري جلوهګر دی، دې کې د کونینو معتبر دی، دې کې د کونینو یاره لږ په مینه مینه یې ووایه ما درته د سترګو نه اوس اوښکې روانې دي چې د شین ګمبد نه ما خلم سترګې مې والله که ودرېږي. نو لږ په مینه ووایه دا شین ګمبد چې درته ښکاري جلوهګر دی، دې کې د کونینو معتبر دی، دې کې د کونینو معتبر دی. وان خوا کی ښکلې مناره ده، ډېره پرکشش نظاره ده. خوا کی ښکلې مناره ده، ډېره پرکشش نظاره ده. لږ ورته وګوره کتو کې اثر دی، دې کې د کونینو معتبر دی. دا
دا قاضي صاحب تللی تاسو څوک تللی الله دې بولي څوک چې تللی شته در کې نو قاضي صاحب تم تللی لا دا اوچت کوي کني بیا زم چې کراچۍ ته تللی دغسې اوچت کوي ټول تللی تاسو تللی په ایمان قاضي صاحب چې مدینې منورې نه واپسي کې او شاته داسې روضې ته وګوري څوک ډینګېدی شي ټول جاړي که نه جاړي د خپلې معشوقې نه چې را روان شي او داسې واپس ګوري نو په چغو چغو ټول جاړي په سلګو سلګو جاړي زنانه ټولې جاړي تر هغه پورې چې شین ګمبد ښکاري ټول په چغو چغو جاړي نن د جړا څوک نشته چې وژاړي نن د مدینې جانان مسافر پروت دی نن څوک دی چې هغې ته اوس د جړا دپاره سترګې واړي الله د یهود او نصوارا او اسرائیل تباه کړي نن نشته خو ډېر عجیبه کار دی چې د مدینې نه را روان شي او وروسته د جانان ته ګوري او منارې ښکاري او ټول وایي چې پاتې شوې رانه یا رسول الله پاتې شوې رانه سبحان الله دا شین ګمبد چې درته ښکاري جلوهګر دی دې کې د کونینو معتبر دی دې کې د کونینو معتبر خوا کې ښکلې مناره ده ډېر پرکشش نظاره ده خوا کې ښکلې مناره ده ډېر پرکشش نظاره ده لږ ورته وګورئ کتو کې اثر دی دې کې د کونینو شوق سره وایي دې کې د کونینو معتبر دې کې د کونینو معتبر د جنګلي خوا کې په قیام شاه شروع په الصلاة سلام شاه الله جنگلی خوا کی پا قیام شاہ شروع پا الصلاة سلام شاہ شروع پا الصلاة سلام شاہ د جالان خوا کی یو صدیق بلخو عمر دے دے کے دکو شم سرا دے کے دکو نینو د جانان خوا کی یو صدیق او بل عمر دے دے کے د کونینو معتبر دے دے کے د کونینو معتبر دے وحجاب لری قدم خا گل فمرورو سبحان اللہ چی ملری شد زڑا ازنی غمرورو سبحان اللہ زبا زروار چشمان غزے کی دمائے تراچی خید پکم زے قدم رو رو زبا زروار چشمان غزے کی دم تراچی خید پکم زے قدم رو رو دا محمد امین دل بر پسے جڑی گی امین الحق سے لکوری پا گلونو شملم رو رو داشن گمبد چی در تخکاری جلوگر دے لیکن کونینو معتبر دے لیکن کونینو معتبر د جنگلی خوا کی پا قیام شاہ شروع پا الصلاة سلام شاہ
د جانان خوا کې می صدیق او بل عمر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر و دا شین شین گنبد چې در تخکار جلوگر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر دے او څوک چې د نات نمون کریږي دا جاهلان دي نه پوهیږي او څوک چې د نات نمون کریږي دا جاهلان دي نه پوهیږي یا څوک چې د نات نمون کریږي دا جاهلان دي نه پوهیږي حضور ورکړې میں حسان سے تصادر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر دے وی حضور ورکړې میں حسان سے تصادر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر دے صادر سر صادق سے برایا چې دا زیب راغی نو سابق سے بد خوشحالی نه د سیالوته الله د دې حضور د خاطر ورته اتواړه جنت ورکړي د هغې برکات په موږ باندې کړي څوک چې د نات لمون کړیږي دا جاهلان دي نه پوهیږي حضور ورکړې میں حسان سے تصادر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر دا شین گنبد چې در تخکار جلوگر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دیکھے د کونینو معتبر دے دعاؤں کے تاس دعاؤں کی جی دعاؤں کی یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الہی حدیث ومدی من عندک مددی بحرمت حبیبک محمد العربی حضور علیہ السلام وی دعا قبلی کی خو مخ کے بزمان مخ کے ورست پا ما درودو وی دعا بم قبلی کی شپچی نیمئی او بیا مبارک دا جمیش پئی او بیا دا رمضان شریف دا استقبال ورزی دعا بسنگ دا قبلی کی خود زرد اخلاصا پا خپل رب یقین ولا رئی چی زمان دعا با قبلی کی طول ہوئی چی قبلی کی با انشاءاللہ قبلی کی با ضرور با قبلی کی یا اللہ زمان دا ناس تقبول کا یا اللہ دا محفل چی جناب محترم قاضی سے مبارک سرد دی مقتدیانو دی پختنو غیرت مندو پاکو پختنو عزت مندو مقتدیانو سرا پر شمول دوی پتعاون دا محفل کرے اللہ تے قبول کا اللہ تے قبول کا چی پا ہر مقصد کرے خستاد دوستانو پا مقصد کرے خدای تا ته خود دوستان ډیر ګران دی او خوښ دي خدای ته چې چا یاد کړی خو ستا ډیر خوښ دی نو دا خو موږ ته ټولو ته یقین دی چې دې صاحبانو پیمان بابا جی رحمت الله علیه د دې کورنۍ ډیر ښه یاد کړی یا الله سابق صاحب رحمت الله علیه یاد کړی مشر سابق صاحب الله ته د خپل یاد او د خپل ذکرونو په خاطر خدایا په دې فقیر او ملنگ کلی باندې د رحمتونو داسی خیسته خلی خلی دروازی ورته کلاو کا اللہ بیماران جوڑ کا چې څوک پکې جوړي خدای جوړي ولرا دعا وکړه قاضی صاحب وی چې بیماران دی دعا ورته وکړي ورونو الله دې جوړ کی الله صحت ورکي الله د خپل خلی ټکانې ورته دارو کی
الله دې محفل ته چې څوک راغلي خدای ټول خوشحاله کړي بدلې سلې ورته ورکړي که څوک نه راغلي الله غیم خوشحاله کړي الله هغوی ته هم خیر پېښ کړي خدایه په کور کې بیبیانې زمونږ خویندې میندې چې مونږ ته چایونه کړي دې محفل ته روټۍ پخ کړي دې روټۍ دې محفل باندې خوشحاله شوي په دې ښایسته محفل باندې یا الله دې ته ترکاریانې او انګولې پخ کړي او یا یې چا ورکې برخه اغوستې نه اغوستې الله ټول خوشحاله کړي الله د دنیا او د آخرت خوشحالي ورکړي خدای دا بچیان صالح نیک عمله کړي الله پلاران پې خوشحاله کړي الله پلاران پې خوشحاله کړي الله مورګانې پې خوشحاله کړي الله والدین پې خوشحاله کړي الله دوی په خپلو والدینو خوشحاله کړي او والدین په دوی خوشحاله کړي یا الله دا جومات چې موږ راغلي وو په یو قسم وو نن چې راغلو نقشې څه عجیبه غوندې شوې ده خدای چې چا پکې لاس کړی الله ستا کور دی نو ته خو غیرتي تا سره خو د غیرت دومره خزانې دي چې موږ علم کې هغه نشته سوا ستا د علم نه چې ستا د کور دومره خدمت کړې دومره ستا کور ښایسته کړې الله ژوندونه ښایسته کا الله د آخرت هم ښایسته کا دنیا هم ښایسته کا الله هر څه ورکا بې عزتۍ نه وساته دښمنۍ نه وساته د بدې ورځې نه وساته د کبرجنې ورځې نه وساته یا الله د غمونو د ورځې نه وساته قاضي صاحب مبارک سره د ټول کوره بچې من الحق صاحب سره د نسو بچو یا الله بیبیانو خدای ډېرې خوشحالیانې ورکا الله قاضي صاحب د سوري نه موږ بې محرومه مه کړې که کوم سوری چې په موږ سفر ولاړو په شکل د حضرت پیمال بابا جی رحمت الله علیه کې هغه د بیا د صادق صاحب په شکل کې ودرېده صادق صاحب مشر نامه څه وایي جیلانی صادق رحمت الله علیه یا الله چې هغه تشریف یوړو بیا هغه سفر هغه د حضرت علامه ممتاز صادق صاحب په شکل کې ودرېده موږ یې سوري ته ناست الله چې هغه لاړو اوس هغه سوری الحمدلله د قاضي صاحب په شکل کې د نذیر احمد سابق صاحب په شکل کې د معاذ الرحمن سابق صاحب سجاد نشین سنی اعزاز علی شاہ صاحب د دوی په شکل کې عبدالمالک صاحب نور صاحبات یا الله د دوی په شکل الله دا زمونږ د سر نه یو مکمې الله زمونږ نذیر احمد سابق صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي چې الله صحت ورکړي یا الله یقین په خدای وکړه چې دته زه ګورم چې زما زړه نه ټینګېږي چې ده د دې خپل دې ورور ورته ووایه ده پسې چې کومې جړاګانې ده کړي پوه شو چې زما هغه د سر سوری و خدایه ته ورته د هغې بدلې سلې ورکړي خدایه دې ټولو ته خوشحالي ورکړي زمونږ چې دا باباجي دا نور سپینګیري مشران بوډاګان قدردان ګلونه ناست دي خدای د دې سپینو ګورو ته ډېر خاطر کې الله ډېر خاطرې کې خدای ټول خوشحاله کړي خدای زندگی ډېره ورکړي خدای په دې بوډا ځان او په سپینګیرو شکلونو کې مونږ ته ناست دي تر دې وخته ستا د رضا او ستا د محبوب په مینه کې ناست دي خدای ته پکې ډېر برکت د دوی په عمر کې واچې ایمان ته خیر کې غمونو نه افتونو نه بیماریو نه هر څه خدایا د دې سیزونه خدای وساتي الله ته جماعت آباد لري دائم او قائم لري زمونږ جناب سابق صاحب برادر بشیر احمد صاحب خدای ډېر خوشحاله کړي سره د بچو الله تعالی ډاکټر صاحب ابل راغلی الله ته د مخې رڼا کړي الله په ټولو باندې خیر څومره د دې کلي محلې ډېر ښه خلک یې ما لږ تیزي کله زه په تقریر کې خیر دی ما نه مه خفه کېږئ زه کله تیز شم کله سلو شم کله تیز شم کله سلو شم خو تاسو با سره بیا هم مطلب دا دی تکلیف وباسئ
خدای در سره ډېر ښه وکړه، الله درته ډېر عمر درکړه. زموږ د لاندې ګارو شانه چې دا بچیان راغلي، مشران راغلي، خدای ډېرې خوشحاله لري. الله کامیاب کړي، الله بې مور او بې پلار یې مه کړي، والدین پرې خوشحاله کړي، په دوی خپل رحم او کرم وکړي. هغه ځای نه دلته راغلي، خدای ته دې راتګ ورته ډېر اجر ورکړي. خدای ستا د رضا دپاره راغلي، ستا د حبیب د رضا دپاره راغلي. خدای ته ترې نه راضي شه. الله غمونو نه وساته، دردونو نه وساته، ناکامیو فیلونو نه وساته، په هر میدان کې کامیاب او پاس او بالا ولره. یا الله اسلام بول بالا کا، یا الله د اسلام بول بالا کا. یا الله د حرمین، خدای په حرمینو رحم وکړه او د حرمینو دروازې کولا وکړه. الله په خپل فضل و کرم کولا وکړه. الله یهود نصرانیان تباه کړه، الله یهود نصرانیان تباه کړه. الله چې د اسلام د بقا دپاره، د اسلام د دین د ارتفاع دپاره او د دې جنډې د اعلاء کلمت الله دپاره څوک په میدان کې ولاړ دي، هغه علما دي، د جمعیت علما اسلام والا دي، که هر څوک دي او د دین د اسلام د محبت او د مینې او د جناب رسول الله د ناموس رسالت د بار راوتلي، الله ته یې کامیاب کا، الله ته یې کامیاب کا، الله ته یې کامیاب کا، الله ته یې کامیاب کا. او خدای زمونږ په حال رحم وکړه، الله زمونږ په حال رحم وکړه، الله زمونږ په حال رحم وکړه. خدای دا کوم هوا موږ مازدیګر هلته چغې شوې، ویله دعا وکړه، چغې کړې. هلته ما یو څو د حضور علیه السلام یو واقع ویله، خلکو ډېر زیات چغې کړې، ژړلې. د حضور یو واقعه وه ډېره درناکه وه، بیا که کله راغلو بیا ورته نو هغې کې دا خلکو چغې کړې. ما په دې چغو کې مې ویل اوچت کې لاسونه چې الله دا کوم طوفان راوړتې، دا هوا سخترینه هوا، یا الله ته یې اول دا وګرځې چې خدای دا کرونا ورکه کړي. امین مو نه ویلې؟ خدای دا کرونا بیماری د دې هوا په وجه ورکه کړي او خدای دې هوا ته صبر ورکړي. اوس څه خبره شته که نشته؟ خو الحمدلله ختم الله تعالی ودرولې ده. د جړا ډېر لوی کمالي، ماشوم چې وجاړي نو مور څه ورکړي؟ جواب راکوي، څه ورکړي؟ سینه پرې ورکوي که نه؟ نو واورئ، یو زنانه دا غواړي چې خپل زوی په تنور کې واچي. ټول ووایي، ټول 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 د دې زنانه د مور داسې مور شته په دې ګارو شا کې یا په کم کلی او دوی خوا ده صالح صاحب اکبر خان کلی خو په بل شي باندې بدل شوی او کنه په چام ټوکرۍ نه کوي په دې لارې سلطان آباد یا فضل آباد داسې په دې علاقه کې داسې مور شته چې هغه خپل بچی په تنور کې واچي. ټول به وایي، په ایمان به وایي زه به یو ملت غلی شم، ووایي شته؟ ټول وایي شته؟ نشته. چې مور خپل بچی په تنور کې اچول نه غواړي، نو الله خود اویاو میندو نم ډېر مهربانه دی. نو هغه تاسو چېرته په خفګان لیدل غواړي؟ لږ خو خوشحاله کوئ که نه؟ لږ خو خوشحاله کوئ که نور څه نه وي غواړئ ترېنه جړا ورته والله چې څه ترېنه غواړي هر څه ورسره شته که نه شته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن شته که نه؟ چې کله وغواړي الله وایي زه یې قبلوم. نو خدای مونږ خو درته په ژړا وویلې چې زمونږ دا کمې دعاګانې چې وغوښتې، که د قاري صاحب مبارک په حق کې وي، که د بچو په حق کې وي، که سابق صاحب مبارک په حق کې وي، که د دې ټول کلي د زنانو ماشومانو مشرانو کشرانو د حاضرین مجلس د چا په حق کې وي، الله ته قبول کا. دا الله د حضور د رسالت په خاطر امین پی وای، د ابوبکر صدیق د صداقت په خاطر، د عمر فاروق د عدالت په خاطر، د عثمان ذوالنورین د سخاوت په خاطر، د حضرت علی د شجاعت په خاطر، د حضرت ابو حسن د مظلومیت په خاطر، د امام حسین د شهادت په خاطر، الله د شهدای کربلا په خاطر، د شهدای بدر په خاطر، د شهدای حنین په خاطر، د شهدای احد په خاطر، د شهدای
شهداء موتا په خاطر د کلن شهداء اسلام په خاطر الله زمونږ دا دعا قبول کا د دې ټولو په حق کې او زما په حق کې دعا وکړي چې الله ما ته خیر پېښ کړي. لږ تکلیف کې ما او ستړی ما یقین په خدای وکړه که زه چې څه کال په دې ستار بندۍ کې څومره ستړی شوی یم په دې عمر دومره نه ستړی شوی څه کال دومره د ستار بندۍ الحمدلله د دین بزغلي دي چې هر ځای کې پیدا کېږي د دین بزغلي تر کوواټ او تر بنو پورې ډېر اسماعیل خان ټانګه پورې ګنداو داسې ټول علاقې الحمدلله ورته دلته د ستار بندي هلته د ستار بندي هلته د ستار بندي هلته دا بزغلي دي چې د اسلام خورېږي الله د اسلام بول بالا کړي. الحمدلله په دې ورځو کې محفل کول دا د ډېر ثواب باعث دی. په دې شپو کې الله ته کېناستل د ثواب باعث دی. دا د قاضي صاحب په خپل ځان احسان وبولئ. دا د دې احسان مندي به منئ چې په داسې شپه کې تاسو د دې دعا باندې خدای پاک مستجاب کړئ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه.